just we have a little bit discussion on the steps of demand forecasting, as I already explained you yesterday in the earlier sessions too. Fine. The chart shows the steps or stages of the demand forecasting. First one, that is setting objectives. Now organization need to clearly state the purpose of the demand forecasting, or you can say the objective of the demand forecasting, for what purpose, why the organization is going for the sales or a demand forecasting. So objectives are required to be decided. Now there are 4 categories I have already explained, you just recall, related to setting objective of the demand forecasting. The first and foremost, that organization should have to decide the time period of the forecast, whether the organization want to go for short term or long term, because based on the time period the objectives are decided or a purpose is decided. Fine. Second thing, the organization need to think about or need to decide about whether organization forecast the demand for the overall demand of the product, or they only want to concentrate on organization own products. That is, whether they want to go for industry demand or they want to go for only for a particular organization's own product, they forecast the demand. Third thing, the organization decide whether the forecasting demand is forecasted for the whole market or segmented market. Now if it is segmented market, on the area wise, if it is geographical segmentation, our market segmentation hજી બાકી છે students chapter, બરાબર. Now segmentation is also done on the base of the area. મારે ઓર્ગેનાઇઝેશન નું માર્કેટ સ્ટેટ વાઇઝ અથવા નેશનલ માર્કેટ છે અને ઘણા બધા અલગ અલગ રિજન અને સ્ટેટમાં ઓર્ગેનાઇઝેશનનું માર્કેટ છે, તો ઓર્ગેનાઇઝેશન નક્કી કરે કે ઓલ ઓવર આખા ઇન્ડિયાના માર્કેટનું આપણે ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ કરવું છે કે સ્પેસિફિક ગુજરાત સ્ટેટ પૂરતું જ, આ સેગમેન્ટ પૂરતું, આ રિજન પૂરતું જ ફોરકાસ્ટિંગ કરવું છે. Fine. So the organization need to decide about the forecasting of the overall market, whole market, or organization will forecast only for a segment or a specific segment, target market. Fine. Next, the organization should have to determine the main fourth thing, deciding whether to forecast the market share of the organization. I explained students, market share of a particular industry is always 100%. Out of the industry should you decide that which percent of the market share the industry is operating it. If it is 20%, 25%, 30%. Every industry always forecast on the basis of the absolute market share and relative market share. માનો કે મારો 20% માર્કેટ શેર છે, હવે મારે ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ કરવું તો મને ખબર પડે કે નેક્સ્ટ યર માર્કેટ શેર 5% જે તે માર્કેટમાં વધી શકે એમ છે, કારણ કે સ્કોપ છે માર્કેટ શેર વધવાનો, નવા પ્લેયર્સ આવવાના નથી, ટેકનોલોજીમાં ચેન્જ આવવાનો નથી, અને એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ મારા સ્પેસિફિક પ્રોડક્ટ કે મારી કંપની માટે ફેવરેબલ છે, તો આઈ એમ હેવિંગ that particular scope where I will focus that I can increase my market share in that specific area. So industry also decide about forecasting market share. આ વખતે 20% છે, હવે નેક્સ્ટ યર 25% માર્કેટ શેર થશે. જો મારો 5% માર્કેટ શેર વધવાનો હોય તો ડિમાન્ડ વધશે, સેલ્સ વધશે, પણ ઘટવાનો હોય તો ઓછી થશે. Fine. So industry also forecast on the basis of the market share too. 4 parameters, the objectives are set. Clear? Then next, determining the time period of the forecast. Now time period of the forecast, that is always long term or short term. Fine. If it is short term forecast, then it is less than 1 year. If it is long term forecast, it is always a more than 1 year. So when you talk about the long term forecast, students, where organization need to consider all external environmental changes, the major determinants of the change is considered on the basis of the time period, and when they will set the objectives, that is, if they are forecasting for the long term, they need to consider external environmental changes. કારણ કે એક વર્ષમાં બહુ બધા બદલાવનું આવે, પણ જો તમે 5 વર્ષનું કે 1 વર્ષથી વધારેનું ફોરકાસ્ટ કરતા હો તો એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટમાં ચેન્જ આવે તો એ ચેન્જને ધ્યાનમાં રાખીને ફોરકાસ્ટ કરવું પડે. ફાઇન. Then the third one is selecting the method. Today only, if after finishing up this,
If the time permits, we'll start up the method. Otherwise, in the next session, we'll discuss the methods of the demand forecasting. So, selecting a method for the demand forecasting, there are lots of methods of the demand forecasting. Some based on the statistical calculation, some methods based on the expert opinion, some method based on the surveys. Fine. So, the organization, considering the external environmental changes and requisite assumptions, they need to select the proper method of the demand forecasting. Now, these methods vary from organization to organization. કારણ કે દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશનના પ્રોડક્ટ્સ અલગ છે, માર્કેટ અલગ છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનને અફેક્ટ કરતા એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ પણ અલગ છે. સો the method that is so selected by the organization, that depending on the purpose of forecasting and objective first, time frame second, data requirement third, and availability of the suitable method is fourth. Based on these four parameters, કારણ કે ઘણી વખત કેવું થાય સ્ટુડન્ટ્સ કે કોઈ, મેં તમને કીધું લાસ્ટ આઈ થિંક સેશનમાં જ, કે કોઈ નવું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, બરાબર. ન્યૂ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ કે ટાઈમ સિરીઝ મેથડ કામ જ ન લાગે, કારણ કે ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે સેલ્સનો ડેટા જ નથી. પ્રોડક્ટ નવી છે માર્કેટમાં, તો એની પાસે પાસ્ટ ડેટા કોઈ છે જ નહીં. તો આવા ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે મેથડ્સ અવેલેબલ કેટલી છે? કાં તો એક્સપર્ટ ઓપિનિયન લઈ લે, કાં તો કન્ઝ્યુમરનો સર્વે કરાવડાવે. એ સિવાય પાસ રેકોર્ડ્સના આધારની સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ આવા ઓર્ગેનાઇઝેશન અપ્લાય કરી શકે નહીં. એટલે દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ માટે બધી જ મેથડ અવેલેબલ હોય એવું જરૂરી નથી. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનના ઓબ્જેક્ટિવ્સ કયા છે, કેટલા ટાઈમ ફ્રેમ માટે ફોરકાસ્ટિંગ કરવાનું છે, ડેટા રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે, કેટલું અવેલેબલ છે, અને મેથડ્સ કેટલી અવેલેબલ છે, આના આધારે ઓર્ગેનાઇઝેશન ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગની મેથડ ડિસાઇડ કરે. ફાઇન. After selecting the method of the demand forecasting, the next step is collecting the data. Now, there are two types of data, students. One, that is primary data. Second, that is secondary data. Primary data is not readily available. The data which is collected afresh, data which is required to be collected, that is required to be rather collector, or you can say it is required to be generated. કારણ કે પ્રાઇમરી ડેટાને જનરેટ કરવો પડે, ડેટા ઊભો કરવો પડે, રેડીલી અવેલેબલ હોય નહીં. આવો ડેટા જેની માટે ઓર્ગેનાઇઝેશને રિગોરસ એફર્ટ્સ કરવી પડે ફોર કલેક્શન, કસ્ટમરના સર્વેસ કરવા પડે, ટેસ્ટ માર્કેટિંગ છે તો સેમ્પલ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીને કસ્ટમર્સના ફીડબેક લેવા પડે, સેલ્સ ફોર્સ હોય, સેલ્સ ફોર્સ એટલે કે સેલ્સમેન પ્રોડક્ટ્સ વેચતા હોય તો એની પાસેથી સર્વે કરાવવો પડે, એનું ઓપિનિયન લેવું પડે. તો એ બધામાં પ્રાઇમરી ડેટાબેઝ ઊભો કરવો પડે. ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે આ ડેટા અવેલેબલ ન હોય, આમાં એફર્ટ્સ જોઈ, ટાઈમ જોઈ, ખર્ચો થાય, એ પ્રાઇમરી ડેટા છે. અને પ્રાઇમરી ડેટા દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાના પર્પસ, પોતાની રિક્વાયરમેન્ટના આધારે કલેક્ટ કરે. જ્યારે સેકન્ડરી ડેટા છે એ અવેલેબલ ડેટા છે, રેડીલી અવેલેબલ ડેટા છે, બરાબર. જેમ કે તમે બીએમ ભણો છો સ્ટુડન્ટ્સ, અને તમે તમારું મટીરિયલ તમારી જાતે નોટ્સ બનાવો છો, તમારી રિક્વાયરમેન્ટના આધારે તમને જેવો ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પ્રમાણે તમારી માઇન્ડસેટને તમને એવું કહે કે મને એક્ઝામિનેશન વખતે આવું વાંચવું ગમે છે, તો તમે ડેટા ઊભો કર્યો છો, તમે નોટ્સ બનાવી છે, તમે પોઈન્ટ્સ લખ્યા છે, બહુ ફાઇન ટ્યુનમાં આખી બીએમનું મટીરિયલ બનાવ્યું છે. હવે તમે ઊભું કરો તો તમારા માટે શું છે? પ્રાઇમરી છે. પણ હવે તમારાથી અત્યારે જે એસવાયના સ્ટુડન્ટ્સ છે એને તમે આપો કે જો આ મારી નોટ છે, બહુ સરસ, તને કામ લાગે તો રિફર કરજો, તો એની માટે રેડીલી અવેલેબલ થયું, તો એની માટે શું થયો? સેકન્ડરી ડેટા, બરાબર. આવી રીતે ઘણા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશને, ગવર્મેન્ટે જર્નલ્સ, પબ્લિકેશન્સ, હવે તો ઓનલાઈન ડેટાના સોર્સિસ છે, ગવર્મેન્ટની જર્નલ્સ આવે, ડિક્શનરીઝ આવે, ડિરેક્ટરીઝ આવે, બરાબર, મેગેઝિન્સ આવે, પબ્લિશ્ડ ડેટા આવો રેડીલી અવેલેબલ હોય. એ રેડીલી અવેલેબલ ડેટા માત્ર એનાલાઇઝ જ કરવાનો છે, ડેટા છે ફક્ત એનું એનાલિસિસ કરવાનું છે. આવો રેડીલી અવેલેબલ ડેટાને સેકન્ડરી ડેટા કહેવાય. બંનેના એડવાન્ટેજીસ, ડિસએડવાન્ટેજ છે. કારણ કે મેં જ્યારે રેડીલી અવેલેબલ ડેટા વાપરો હોય, બરાબર, જેમ રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ તમે લઈ આવો, કપડાઓ તમે કરો, તમારે ફિટિંગ તો કરવું જ પડે, કારણ કે તમને એક્ઝેક્ટ તમારા સાઇઝ પ્રમાણે ન થાય. પણ તમે ટેલરમેડ કોઈ ટેલર પાસે સ્ટીચ કરાવો તો તે તમારા મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે જ સ્ટીચ કરે. જ્યારે તમે રેડી કપડાં લ્યો છો એ તમારા મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે નથી, જનરલ સાઇઝના છે, એટલે તમારે ફિટ કરવા પડે. એમ સેકન્ડરી ડેટા છે એ રેડીલી અવેલેબલ ડેટા છે, એક્ઝેક્ટ મારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ન હોય, મારે એને કટછોટ કરવો પડે, મારે એનાલાઇઝ કરવો પડે, પછી મને મળે, બરાબર. એટલે બંને ડેટાબેઝ ફોરકાસ્ટિંગ માટે અપ્લાય થાય જ, કારણ કે બંને ડેટાની જરૂરત પડે. ડેટા એમ્પલ
સાઇઝ અને ક્વોન્ટિટીમાં અવેલેબલ હોય. સેકન્ડરી પ્રાઇમરી જરૂરિયાતના આધારે ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાનો ડેટાબેઝ તૈયાર કરે, બરાબર. અને એ ડેટા પાસ્ટનો ડેટા હોય, કલેક્ટ થાય, એનું એનાલિસિસ થાય, પ્રેઝન્ટ સિનારીઓ એના ઉપર રિસર્ચ વર્ક થાય અને પછી એના આધારે રિઝલ્ટ એસ્ટિમેટ થાય. દેટ ઇઝ ધ લાસ્ટ સ્ટેપ ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ. જે ડેટા અવેલેબલ છે એ ડેટા ઉપર સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ્સ અપ્લાય કરે, એનાલિસિસ થાય, ટેબલ્સ, ચાર્ટ્સ, કેલ્ક્યુલેશન્સ બધું અપ્લાય થાય અને પછી રિઝલ્ટ એસ્ટિમેટ્સ થાય. રિપોર્ટ્સ એના ઉપરથી આખો બને અને એ રિપોર્ટ્સના આધારે એસ્ટિમેટ કરી શકાય કે આપણી પાસે ડેટા જે છે એના આધારે આપણે કહી શકીએ કે નેક્સ્ટ અપકમિંગ 1 વર્ષનું કે 2 વર્ષનું જેટલા ટાઈમ પીરિયડ માટે ફોરકાસ્ટિંગ કરવું છે એ ફોરકાસ્ટિંગ આવું હોઈ શકે, બરાબર. જેમ કે છેલ્લા 5 વર્ષનો શેર માર્કેટમાં જે તે કંપનીનો શેર પ્રાઇઝીસનો અપડાઉનનો ડેટા એના આધારે જે શેર એક્સપર્ટ્સ હોય, માર્કેટના ઇન્વેસ્ટર એક્સપર્ટ્સ હોય, એ તમને એનાલિસિસના ટ્રેન્ડના આધારે એમ કે નેક્સ્ટ અપકમિંગ ટાઈમ છે, ટાઈમ ફ્રેમ છે એમાં આ પર્ટિક્યુલર શેરના ભાવ વધશે કે ઘટશે, બરાબર. એનો અંદાજ બાંધવાનો છે. એસ્ટિમેશન involves making an estimate of the forecasted demand for predetermined નક્કી થયેલા છે ટાઈમ પીરિયડમાં કે આટલા ટાઈમ પીરિયડ માટે જ આપણે ફોરકાસ્ટ કરીએ છીએ. એ ટાઈમ પીરિયડ પૂરતું ફોરકાસ્ટિંગ છે. The result should be easily interpreted and presented in a useful form and these results should be easy to અંડરસ્ટેન્ડ બાય ધ રીડર્સ ઓર મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. કારણ કે જે ડેટા કેલ્ક્યુલેટિવ ફોર્મમાં હોય ને સ્ટુડન્ટ્સ, એ તો ચાર્ટ્સ ને ટેબલ ને ગ્રાફ્સ ને એવું બધું હોય. પછી જ્યારે રિઝલ્ટ એસ્ટિમેટ થાય ત્યારે મેનેજમેન્ટ ટોપ મેનેજમેન્ટને સ્પેસિફિકલી આના આધારે જજમેન્ટ આખું તૈયાર થાય અને ડિસિઝન ટ્રી બને અને એમાં લખો કે જો આ ખરેખર આવો ટ્રેન્ડ રહે તો નેક્સ્ટ યરનું ફોરકાસ્ટ આવું હોઈ શકે. એ સ્પેસિફિક યુઝેબલ ફોર્મમાં, સિમ્પલ ફોર્મમાં રિપોર્ટ તૈયાર થાય. That is the end point of demand forecasting. Clear everybody? Now based on this there are different types of demand forecasting. Even that is not available in a textbook. You need to refer my material only. Barabar. If you consider about the types of the demand forecasting, it is based on two things. Based on economy and based on time period. If you look at based on economy, there are 3 types of forecasting which based on economy or economic operations, barabar. One, that is macro level forecasting. The name itself suggests students macro level. It deals with the general economic environment relating to the economy as a measured by the index of industrial production, that is IIP, national income and general level of employment. એટલે overall economy જે તે countryની overall economic indicators બધા છે. GDP, national income, level of employment, ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં રાખીને જ્યારે ફોરકાસ્ટિંગ થાય મેક્રો લેવલે, નેશનલ લેવલે, બરાબર, દેટ ઇઝ અ મેક્રો લેવલ ફોરકાસ્ટિંગ. એટલે અહીંયા ઇકોનોમી રિલેટેડ બધા જ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ જેટલા ફેક્ટર્સ છે એ એનાલાઇઝ થાય અને એ ટાઈપનું forecasting થાય, which is called as macro level forecasting. Second is industrial level forecasting. હવે macro level છે એ national level હોય, ઇકોનોમિક લેવલે હોય, ઓવરઓલ ઇન્ડસ્ટ્રીનું હોય. ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓવરઓલ સ્પેસિફિક ફોર્મનું ન હોય. જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલ ફોરકાસ્ટિંગ છે that deals with the demand of the industry's product as a whole. જેમ કે ટાટા is producing different models of car. If talk about Tata Motors, બરાબર. હવે ટાટા મોટર્સ એની કેટલી બધી કારના મોડલ છે, એ બધી કારના મોડલનું ફોરકાસ્ટિંગ કરે તો ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલ ફોરકાસ્ટિંગ એના જેટલા પ્રોડક્ટ્સ છે, બરાબર. પણ ટાટા ઓવરઓલ ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલે ફોરકાસ્ટિંગ કરે, કારણ કે ટાટાની ખાલી એક કાર જ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ટાટા મોટર્સ જ છે નથી, ઘણી બધી છે. ટાટાની ઘણી બધી સિસ્ટર કન્સર્ન કંપની છે, TCS છે, ટાટા મોટર્સ છે, ટાટા સોલ્ટ છે, ટાટા કેમિકલ્સ છે, ઘણા બધા છે. તો એ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીનું જ્યારે ફોરકાસ્ટિંગ કરે, બરાબર. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ડિમાન્ડ ફોર સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન ઇન્ડિયા, ડિમાન્ડ ફોર ક્લોથ્સ ઇન ઇન્ડિયા, ડિમાન્ડ ફોર ઓટોમોબાઇલ્સ ઇન ઇન્ડિયા, ડિમાન્ડ ફોર IT ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન ઇન્ડિયા. ઇટ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ. ક્લિયર એવરીબડી? ફાઇન. દેન નેક્સ્ટ ફોર્મ લેવલ. હવે આપણે જો મેક્રોમાંથી ક્યાં આવ્યા? માઇક્રો, બરાબર. ઓવરઓલ નેશનલ લેવલ, ઓવરઓલ ઇકોનોમી ઓર નેશનલ લેવલ ફોરકાસ્ટિંગ બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીનું, બધા જ સેક્ટરનું. સેકન્ડ સેક્ટોરિયલ, સેક્ટર પૂરતું જ વાત છે. સિમેન્ટ તો સિમેન્ટ, ઓટોમોબાઈલ તો ઓટોમોબાઈલ, બરાબર.
કેમિકલ્સ તો કેમિકલ્સ, આઈટી તો આઈટી. હવે પાછા આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફર્મ લેવલ ફોરકાસ્ટિંગ ઉપર આવે છે. માઇક્રો લેવલ ફોરકાસ્ટિંગ જેને કહેવાય. ઇટ મીન્સ ફોરકાસ્ટિંગ ધ ડિમાન્ડ ફોર અ પર્ટિક્યુલર ફર્મ્સ પ્રોડક્ટ, એક સ્પેસિફિક પ્રોડક્ટ અને એક ઓર્ગેનાઇઝેશન. મારુતિ એમ કે ભાઈ મારું ઇનોવાનું મોડલ છે એનું ફોરકાસ્ટિંગ, એને કેટલું એનું નેક્સ્ટ યર સેલ્સ થશે, દેટ ઇઝ ફર્મ લેવલ ફોરકાસ્ટિંગ. બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ ડિમાન્ડ ઓફ અ બિરલા સિમેન્ટ or a demand of a Raymond clothes. Simple. Clear? Demand of a particular industry which is called as the firm or a industry level forecasting. These are the three types of forecasting based on economy. Based on economy, there are three types of forecasting: macro level, industry level, firm level, or you can say micro level. Fine. Now based on time period, based on the time period, students, there are two types of forecasting: short term and long term. Very simple. Short term forecasting that covers a short time period depending on the nature of the industry. So it is generally done for 6 months or less than 1 year, which is simple, very simple, called as a short term forecasting. And this is generally a tactical in nature. Tactical એટલે operational level, middle level, or you can say it is specifically industry level. Tactical એટલા માટે કે strategic decisions છે, competitors ને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાય. કારણ કે એક વર્ષમાં કોમ્પિટિશનમાં જ્યારે ચેન્જ આવે ત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીને વિચારવું પડે કે ક્લોઝ કોમ્પિટિંગ બ્રાન્ડ્સ, કોઈક વખત HUL અને પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલ બે કેવી કોમ્પિટિટિવ ફર્મ છે, ક્લોઝ, કારણ કે બે સેમ ટાઈપની પ્રોડક્ટ લાઈન ચલાવે છે. બરાબર. હવે HULની ડવ શેમ્પૂ છે અથવા લક્સ શેમ્પૂ છે અને PNGનું પેન્ટીન છે. હવે ક્લોઝ કોમ્પિટિટર છે બ્રાન્ડ. હવે એ લોકો પેન્ટીનની પ્રાઇસ ઘટાડે વધારે અથવા પેન્ટીનનું પ્રમોશન વધારે તો HULને વિચારવું પડે, ફોરકાસ્ટિંગ કરવું પડે કે એની અસર આપણને થશે. ક્લિયર એવરીબડી? એટલે જ્યારે શોર્ટ ટાઈમ પીરિયડના ટેક્ટિકલ ડિસિઝન્સ લેવા પડે કે કારણ કે શોર્ટ ટાઈમ પીરિયડમાં કયા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે એને ધ્યાનમાં રાખીને શોર્ટ ટર્મ ફોરકાસ્ટિંગ થાય. નેક્સ્ટ વિલ બી long term forecasting. Now long term forecasts are for a longer period of time, that is 2 to 5 years or more, that gives information for a major strategic decisions of the firm. For example, expansion of a plant capacity, diversification of a business, opening a new unit, or maybe launching a new product. ઓર્ગેનાઇઝેશન જેવા લોંગ ટર્મ સ્ટ્રેટેજિક ડિસિઝન્સ લેવાની હોય કે પ્લાન્ટ એક્સપાન્ડ કરવો છે, નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવી છે, નવા માર્કેટમાં એન્ટર થવું છે, બરાબર, અથવા નવી ટાઈપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસ્ટાબ્લિશ કરવી છે, તો આ બધા લોંગ ટર્મ સ્ટ્રેટેજિક ડિસિઝન્સ છે એ એક વર્ષના ન હોય, એ ઓલવેઝ ફોર ધ લોંગ ટર્મ મોર દેન 2-5 years હોય. સો દેટ કાઇન્ડ ઓફ ધ ફોરકાસ્ટ વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ લોંગ ટર્મ ફોરકાસ્ટ. ક્લિયર એવરીબડી? નેક્સ્ટ અનધર 2 types. આ મેજર હતા જે મેં તમે એક્સપ્લેન કર્યા, બેઝડ ઓન ઇકોનોમી, બેઝડ ઓન ટાઈમ પીરિયડ. એવી જ રીતે પેસિવ અને એક્ટિવ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ પણ કહેવાય છે. પેસિવ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ ઇઝ કેરીડ આઉટ ફોર સ્ટેબલ બિઝનેસ વિથ વેરી કન્ઝર્વેટિવ ગ્રોથ પ્લાન્સ. સ્ટેબલ બિઝનેસ, પેસિવ ફોરકાસ્ટિંગ. તમે એવી સિઝનલ પ્રોડક્ટ્સ વેચતા નથી કે જેમાં સિઝનલ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવે. જેમ કે આપણને બધાને ખબર છે સ્ટુડન્ટ્સ કે અમુક એવી સિઝનલ પ્રોડક્ટ્સ છે, આઈસ્ક્રીમ છે, એર કન્ડિશનર્સ છે, રેફ્રિજરેટર્સ છે, કે અમુક સિઝનમાં વધારે વેચાય, અમુક સિઝન્સમાં એની સેલ ઘટી જાય. તો એનું પેસિવ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ ન થાય. શું કામ? કારણ કે એના સેલ્સમાં વેરિએશન્સ આવે, સિઝન પ્રમાણે, ફ્લક્ચ્યુએશન્સ પ્રમાણે એમાં ચેન્જ આવતા હોય. જ્યારે સોલ્ટ છે એવરગ્રીન છે, ગમે એવી સિઝન ગમે એવું હોય, એ બેઝિક જરૂરિયાત છે. પેટ્રોલ છે બેઝિક જરૂરિયાત છે, ગ્રોસરીઝ અમુક છે બેઝિક જરૂરિયાત છે. તો આવી અમુક બેઝિક જરૂરિયાતની બિઝનેસ છે એ સ્ટેબલ બિઝનેસ છે, એમાં ક્યારેય મંદી તેજીનો પ્રશ્ન આવવાનો, એટલા સિઝનલ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવવાના નથી. તો આવું સ્ટેબલ બિઝનેસ પ્લાન્સ છે એના માટે ફોરકાસ્ટ કરવાનું હોય. વેર સિમ્પલ એક્સ્ટ્રાપોલેશન ઓફ હિસ્ટોરિકલ ડેટા આર કેરીડ આઉટ. તમારે પાસ્ટ ડેટા અવેલેબલ જ છે, એ પાસ્ટ ડેટાના આધારે તમારે ફ્યુચર ફોરકાસ્ટ કરવાનું છે, જ્યાં બહુ અઝમ્પશન્સ કરવા ના પડે સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર. આવા ટાઈપનું ફોરકાસ્ટિંગ સ્મોલ સ્કેલ અને લોકલ બિઝનેસ માટે થતું હોય એને પેસિવ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ કહેવાય. નેક્સ્ટ વિલ બી એક્ટિવ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ.
એવા બિઝનેસ કે જ્યાં બહુ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવે છે. ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ ઇઝ કેરીડ આઉટ ફોર સ્કેલિંગ એન્ડ ડાયવર્સિફાઈંગ બિઝનેસ વિથ એગ્રેસિવ ગ્રોથ પ્લાન્સ ઇન પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયો, in relation to the expansion of business, in relation to competition, in relation to external environment. તમે આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી લઈને બેઠા છો, તમે એવી ટેકનોલોજીકલ પ્રોડક્ટ્સ બનાવો છો, તો જે ટેકનોલોજી કે મોબાઈલ છે, મોબાઈલમાં જેવી ટેકનોલોજી ચેન્જ થાય, જેવા રિસન્ટ જેમ કે નવા નવા ઇન્વેન્શન્સ થતા હોય, એની વસ્તુ એડ થાય એટલે નવું મોડેલ બહાર પડે. તમે એક જ વર્ષ નહીં, 6 મહિના કે 2 મહિનામાં તમે જે મોબાઈલ લીધો છે એ થોડાક ટાઈમમાં કેવો થઈ જાય છે, જૂનો થઈ જાય. જેવું જેમ કે 3G માંથી 2G, 2G માંથી 3G આવ્યું, 3G માંથી 4G, હવે 5G, હવે હમણાં 6G આવી જશે. તો તમારો મોબાઈલ જે 4G નો છે અત્યારે તો કામ લાગવાનો નથી. એટલે આવી જ્યારે ટેકનોલોજી બહુ ઝડપથી ચેન્જ થતી હોય, કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ હોય, એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ ઘણા બધા અફેક્ટ કરતા હોય, આવા બિઝનેસમાં તમારે ફોરકાસ્ટિંગમાં કેવું રહેવું પડે? એક્ટિવ રહેવું પડે. કારણ કે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ ઘણા બધા ચેન્જ થાય છે અને એલર્ટ રહેવું પડે કે જેવો ચેન્જ થાય એ ચેન્જ તમારે ધ્યાનમાં રાખીને ફોરકાસ્ટ બદલાવવું જ પડે. તમે સુતા રહ્યો, જેમ સેમસંગ હેઝ ફેલ્ડ ટુ પ્રિડિક્ટ અબાઉટ ધ સ્માર્ટફોન માર્કેટ, નોકિયા હેઝ ફેલ્ડ ટુ પ્રિડિક્ટ અબાઉટ ધ સ્માર્ટફોન માર્કેટ એન્ડ ધ માર્કેટ ઇઝ ટેકન ઓવર બાય સેમસંગ. નોકિયા ઇઝ સોલ્ડ આઉટ. બરાબર. નોકિયા બિંગ અ લીડર, નંબર 1 બ્રાન્ડ ઇન ઇન્ડિયન માર્કેટ. સૌથી પહેલા નોકિયા આવ્યું તો નોકિયાના ફોન જ બધા પાસે હતા. બરાબર. They failed to introduce timely the smartphone. It is sold out and other players have taken over the market. એટલે તમે એક્ટિવ નહીં રહ્યો, ટાઈમલી તમારા સેલ્સનું ફોરકાસ્ટ અપગ્રેડ નહીં કરો તો બિઝનેસ બીજા લઈ જશે. બરાબર. એટલે અહીંયા ફોરકાસ્ટિંગમાં એક્ટિવ રહેવું પડે. ક્યારે સેલ્સ ઘટવા માંડશે ને ક્યારે ચેન્જીસ આવી જશે તમને નહીં ખબર પડે. તમે તો પાસ ડેટા આધારે એમ જ હશે કે ના આ વખતે તો આટલું સેલ થશે જ થશે, પણ ખરેખર ઘણા બધા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરતા હોય અને સેલ ન પણ થાય. એટલે ફોરકાસ્ટિંગમાં જ્યાં એક્ટિવ રહેવું પડે, જ્યાં આવા બધા ચેન્જીસ આવતા હોય, એવા ટાઈપનું ફોરકાસ્ટિંગ એક્ટિવ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ કહેવાય. બરાબર. મેક્રો માઇક્રો આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે, છતાં અગેન એક્સટર્નલ એટલે મેક્રો લેવલ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ ઓલું ઇકોનોમી બેઝ ઉપર હતું, આ ઓર્ગેનાઇઝેશન બેઝ ઉપર એક્સટર્નલ ઇન્ટરનલ છે. ઓર્ગેનાઇઝેશન એક્સટર્નલ મેક્રો લેવલ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ કરે, ઇટ ડીલ્સ વિથ ધ બ્રોડર માર્કેટ મૂવમેન્ટ્સ, બ્રોડર કન્સેપ્ટ ડિપેન્ડ ઓન ધ મેક્રો ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટ. બરાબર. where it is carried out for evaluating the strategic objectives of the business. That the same thing that what we have discussed about the long term strategic decisions of expansion of a market, launching a product, diversifying the business, that are called as macro or external level demand forecasting. Internal business forecasting, that suggests where forecasting deals with the internal operations of the business, such as product category wise, sales division wise, ફિનાન્સ ડિવિઝન વાઇઝ, મેન્યુફેક્ચરિંગ. કારણ કે ઓર્ગેનાઇઝેશનની ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ અલગ અલગ એરિયામાં કરે છે. મારે કે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ગુજરાતમાં માર્કેટ છે તો ગુજરાત પણ સાઉથ નોર્થ ઇસ્ટ વેસ્ટ સેક્શનમાં ડિવાઈડ થયેલું છે સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર. તો હું સેક્શન વાઇઝ ડિવિઝન વાઇઝ ફોરકાસ્ટિંગ કરું, મારું ઇન્ટરનલ બિઝનેસ ફોરકાસ્ટિંગ કહેવાય. બરાબર. હું ઓવરઓલ નથી કરતી. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ફાઇન. ખાલી ઇન્ટરનલ મારા બિઝનેસ ઓપરેશન્સ પૂરતું, જેમ કે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં મારું માર્કેટ છે તો સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ પૂરતું જ મારે કયા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે જોવાનું, મારે નેશનલ લેવલે જોવા જવાના નથી. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ફાઇન. સો ઇન્ટરનલ, એક્સટર્નલ, માઇક્રો, મેક્રો, એક્ટિવ, પેસિવ, લોંગ ટર્મ એન્ડ શોર્ટ ટર્મ. These are different types of demand forecasting. Now you just draw this chart fastly. Fine. The chart shows the types or methods of demand forecasting. Methods, it is already available in Rudani. You just have to open up and we'll discuss afterwards. Methods or types of demand forecasting. Now in that there are 3 categories. All of the methods is available. The methods which is not available in Rudani, for that I have included here in my material. But the bifurcation is not there. In Rudani, methods bifurcation is not available. Only stereotype method is available. If you look at the chart, students, if you cannot read it properly, I'll read for you. Keep quiet. I'll read for you. Demand forecasting methods. The first is survey method. Under a survey method, there are 2 types of method. Survey of buyer's intention and survey of sales force.
Even in the survey of buyer intention, there are two types. Census method, that is overall survey, and sample method, that is survey of a target or a segmented market. Second category of the method is all statistical method, trend projection method, or you can say time series method. That is what you have studied. I think you have also presently time series in statistics. Fine. Trend projection or time series method, barometric techniques, simultaneous equations method, correlation and regression method. Four types of statistical method. Now trend projections is available in Ludani, other method is not, I have included here. Other methods, expert opinion method, test marketing method, control experiments method, and judgmental approach. These are total main three categories or types of demand forecasting. It is very important question or a topic from the examination point of view, consideration of the 20 marks. Mostly all of the methods will be asked, or if they will ask in a sequence like write only statistical method or write only survey method, then you need to write also the advantages and disadvantages of individual method. એક method નું explanation છે, એના advantages છે ને disadvantage છે. એટલે જો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બે ત્રણ મેથડ પૂછાય તો તમારે બહુ ડિટેલમાં લખવી પડે એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજ સાથે. જો બધી મેથડ એક સાથે પૂછાય તો ખાલી એક્સપ્લેનેશન અને એક્ઝામ્પલ્સ આપવા. ફાઇન.